A journey of 1,000 miles must begin with a single step. The students of today are the visionaries and torchbearers of tomorrow. When we develop the personal skills and mind, we develop the responsible human being with the leadership quality. Wishing all a spectacular day, I welcome the galaxy of thinkers and bookworms, honorable guests, dear teachers and respected parents, and my beloved students to the virtual investigation ceremony of Krishna International School of the year 2021 to 2022. This is one of the most significant memorable occasions of our school and history moment in student leadership. You may eventually discover the beauty of gorgeous day. As the event starts to blossom, to bring this aspiring day, let us have prayer to invoke God divine. எத்திசையும் புகழ் வணக்க இருந்த பெரும் தமிழனே தமிழனே உன் சீரிழமை திறம்பியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. கல்லுக்குள்ளே ஒரு கப்பல் உண்டு, உன் கண்ணுக்குள்ளே ஒரு கனவும் உண்டு. ஒரு பள்ளிக்கூடம் உன்னை அள்ளிக் கொண்டா, நீ விண்ணை வெல்வாய் ஒரு தாகம் கொண்டு. அறிவை வளர்த்தா செல்வம் வேறு எப்போதும் இங்கே தேவையில்லை. திறமை அறிந்தார் பெருமை உங்கள் நெஞ்சோடு என்றும் நீங்குவதில்லை. சிறு கல்லுக்குள்ளே ஒரு கப்பல் உண்டு, உன் கண்ணுக்குள்ளே ஒரு கனவும் உண்டு. ஒரு பள்ளிக்கூடம் உன்னை அள்ளிக் கொண்டால், நீ விண்ணை வெல்வாய் ஒரு தாகம் கொண்டு. படித்திட வேண்டும் ஒரு பிறவி, ஒரு கல்வியை தரும் பள்ளிதான் வாழ்க்கையின் ஆரம்பம். ஒரு ஜீவனை அதில் சேர்ப்பதால் வந்திடும் ஆனந்தம். கல்வி செல்வம் ஒன்றை தருவது வானை விடவும் ரொம்ப பெரியது. இந்த சேவை என்றும் இனியது, மேலும் மேலும் செய்ய உலகம் எங்கும்
சொல்லுக்குள்ளே ஒரு கப்பல் உண்டு, உன் கண்ணுக்குள்ளே ஒரு கனவும் உண்டு. ஒரு பள்ளிக்கூடம் உனை அள்ளிக் கொண்டார், நீ விண்ணை வெல்வாய் ஒரு தானம் கொண்டு. யாவும் அழிந்திட இல்லை என்னும் சொல்லை ஒழித்திட, வெற்றிக்கிங்கே பாதை தந்திட எண்ணம் கொண்டோம் நாங்கள். இந்த துன்பம் இங்கே முடிந்திட, ஒளியை கொண்டு வானம் விழுந்திட, கைகள் இங்கே ஒன்றாய் சேர்ந்திட, வாங்கள் முன்னே நீங்கள். சிறு கண்ணுக்குள்ளே ஒரு கப்பல் உண்டு, உன் கண்ணுக்குள்ளே ஒரு கனவும் உண்டு. ஒரு பள்ளிக்கூடம் கொண்டாய், நீ விண்ணை வெல்வாய் ஒரு தாகம் கொண்டு. அறிவை வளர்த்தால் செல்வம் வேறு எப்போதும் இங்கே தேவையில்லை. திறமை அறிந்தால் பெருமை உங்கள் நெஞ்சோடு என்றும் நீங்குவதில்லை. தேவலோகம் உயர்ந்து பார்க்கும் எங்கள் பாரதம், எட்டு திக்கும் பொட்டு வைக்கும் எங்கள் தாயகம், வானம் வரை நீழும் புகழ் கொண்ட பாரதம், பாருள் புது ஸ்வர்க்கம் நினைதன்னை பாரதம் போற்றும் பாரதம் கமபமாத கமபமாத மாத ரிகமரீரி ரிகமரீரி ரீக கமபமாத கமபமாத மாத ரிகமரீரி ரிகமரீரி ரீக. பூவெல்லாம் பேசுமே பிருந்தாவன தோட்டமே, கூட்டமாடும் ஆட்டமே லாலலாலலாலலா. வெள்ளை பனி மூடிடும் தீயும் குளிர் தாங்கிடும், கண் கொள்ளா ஜாலமே ஆனந்த சிற்பமே, தேவலோகம் உயர்ந்து பார்க்கும் எங்கள் பாரதம். Ritual celebration from home bring comfort and happiness. With a heart full of love and happiness, I would like to garden you with sweet loving words of welcome. May I call upon Samra Abhita to welcome the online gathering. A fabulous welcome to everyone. This is Samra Abhita on behalf of all Krishna International School, taking the pride and pleasure to welcome you all. Investiture means formally investigating a person with authority, rights, dignity and power. It is rightly said that the great things are created through great leadership, and great leaders are created in the four walls of the classroom. On this pleasant day, we have all gathered here to witness the virtual investiture ceremony of Krishna International School. I take this splendid opportunity to welcome the chief guest, Mr. Jafar Siddiq, Deputy Superintendent of Police, Coimbatore. Next, our chairman, Mr. Madhavan Krishnan, Director, Mr. Munisami, Correspondent, Mr. Ganesha Kannan, Secretary, Mrs. Jeevalata. You have all been a strong pillar of support and source of encouragement for us. Next, I would like to express my welcome towards our Admin Principal, Dr. Muthukumar, and Academic Principal, Mr. Kannan, for providing us the best learning environment in this pandemic period. I would like to give my welcome to the parents present here. Your presence is really a mood of boost for us. Next, I take the pride of welcoming teaching and non-teaching staff. You're welcome. Last but not least, the super vibrant students of Krishna International School, I give my warm and hearty welcome to each and everyone. Thanks, more cheers and a great welcome makes a merry function. Thank you, Samra Abhita, for your warm welcome. Speech is human nature itself, with none of artificiality. I would like to welcome our academic principal, sir, Mr. Kannan, to give a valuable speech.
Very good morning, respected Chairman Sir, Correspondent Sir, Secretary Ma'am, Admin Principal Sir, and Vice Principal Ma'am, and all the coordinator, teachers, respected parent, and my dear student. A really great day for me, and first of all I want to thank the grade 11 student for giving the best result last year. Really, once again I want to thank the even the teachers who really supported me, supported us to give a best result last year, class 10th. And really today is a great day for us, for all of us, to empower the entire office bearer to take the responsibility and play a major role to support the school in all the aspects. And I want to congratulate all the class leader and to support the class teacher and play a good role to support the academic in a smoother way. And a small message to remaining students, mainly for the lower classes. The student who did not become a leader, please don't worry and don't feel bad, don't be depressed, and do your best, give your best in academic, all the aspects, be punctual, regular, give a best academic. Definitely next year you all will become a good leader. I wish you all the best. And I really once again congratulate all the office bearer and the leaders to a great academic ahead. Thank you. Witness are the role model who inspire their followers and motivate them to reach the success. Let me now invite the head boy, Akif, to deliver his message to the ritual. Respected correspondents of Secretary Ma'am, principals, teachers, and my dear friends. I am here today as school people leader in this prestigious institution. I extend my sincere thanks to Principal Sir, staff members, and my dear friends who truly believed in me and supported me and elected me as school people leader. From this moment onwards, I will take care of my duties and responsibilities very sincerely and with perfection. So let's join our hands together and let's work together with imperfection. I once again thank you all for your love and support and elected me as school people leader. Thank you. That was a short and sweet message. We are glad to have you as a head boy. Thank you, Akif. If your action creates more legacy that inspires to do more, learn more, and dream more, then you are an excellent leader. Now may I call the head girl Reshma to convey her message to fellow students. The path to success is always achieved when we have dream, dedication, determination is what we Christians describe as scholars. I'd like to thank the school management, teachers and students who believed in us and the abilities to lead the school. To be appointed as the head girl of Krishna International School, the support, guidance and the loving nature of the school management and teachers helped me to cross all the obstacles to face the Krishna International School. I would like to say to all the Christians, track all the opportunities which comes on your way and make the school flag flutter high. Let's join as a team and make the Krishna best. Thank you. Thank you, Reshma, for your wonderful words. Leadership is diving for a loose balls, getting a crowd involved, getting others player involved. It's being able to take it or else dish it out. That's the only way you are going to get respect from the players. Now we are very anxious to listen to our sports secretary Pranav. Here is a key with his message to the audience. Gold medals are not made of gold. They are made up of sweat, determination and guts. It is an honor to be the sports secretary of Krishna International School of this year 2021 to 2022. The great sportsmanship and teamwork with the schools determinate some. I look forward for checking for our future success. Thank you. Thanks for your pleasing words. We too are looking forward to play and win many trophies. Leader instilling their peoples a hope for success and believe themselves as a positive leader, young power people to accomplish their goal. Let's get ready to listen the message of our Cultural Secretary, Royal Sika. Good morning. It is a matter of great distinction to be humbled by faith and reposed by you and me as a cultural secretary in such an eminent school. For this, I would like to thank to those who believed in me and my abilities to lead the school. Christians, you are blessed with a remarkable talent and we are in a right place that acknowledges and encourages talent. So let's make use of this opportunity to take our school to the greater heights and work together to fulfill all our dreams. Thank you. Dance make your feet move with the beat and create smile to every faces around us. Here we have our classical dancer with blissful move to make your day beautiful.
जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाटमट्टपावते किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् जटाभुजंग पिंगल स्फुरस्वणामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरस्वगुत्तरीय मेधुरे ज्वलल्ललाटमट्टपावते किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् जटाभुजंग पिंगल स्फुरस्वणामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरस्वगुत्तरीय मेधुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी ॐ नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय प्रफुल्लनी. Such a dazzling performance. You just mesmerize us with your graceful movements and expressions. Thank you, friends. We shall witness now the most anticipated oath-taking ceremony. We believe that they will reach a spirit of unity and collaboration in the school and in the community. I, Akif, to solemnly swear that I will delicately execute the position of student council representative and will to the best of my ability uphold, promote and support ideas, activities and the constitution of Krishna International School. I will serve as a positive role model, leader and a voice to the student population and will do my best to maintain discipline among students and will carry out all my duties entrusted to me. Order. Our school has always been inspired by the vision of its founder to create loyal citizens with love for God, respect for elders, obedient to the rules and regulations of the institution, and honor to our nation. Our leaders always begin their voyage with the motto and vision of our founder. Let us now see the captains and vice captains of all sports houses and also perfects and assistant perfects.
Principal Sir, Dr. Muthukumar, to introduce our chief guest. வணக்கம். அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். இன்றைய சின்னம் சூட்டு விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக இந்த நேரலையிலே கலந்து கொண்டிருக்கும் அன்பிற்குரிய தம்பி ஜாஃபர் சித்திக் அவர்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன். தம்பி ஜாஃபர் சித்திக் அவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையிலே படிப்படியாக முன்னேறி படிக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலேயே சிறப்பாக படித்து அதன்பின் ஒரு சிறந்த காவல்துறை அதிகாரியாக வர வேண்டும் என்கின்ற நோக்கிலே தன்னுடைய பயிற்சியை மேற்கொண்டார். ஏதாவது துறையில் சாதிக்க வேண்டும் என்பதுதான் சித்திக்கினுடைய ஆசையாக இருந்தது. அப்படி அவருடைய பயணத்திலே மிக விரைவாக கிடைத்த ஒரு வெற்றிதான் காவல்துறையிலே டிஎஸ்பி என்கின்ற பொறுப்பு. மிக இளம் வயதில் டிஎஸ்பியாக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார். கடந்த முறை பார்த்தோம், அமிர்தவர்ஷினி 23 வயதில் டிஎஸ்பியாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். அதே போல தம்பி சித்திக் அவர்களும் 26 வயதிலே டிஎஸ்பியாக பொறுப்பேற்று தன்னை பயிற்சிக்குள் உட்படுத்திக் கொண்டார். இன்றைக்கு கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தினுடைய டிஎஸ்பியாக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். சிறப்பாக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தம்பிக்கு என்னுடைய மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இவரை இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்ததற்கு காரணம், எனது அருமை மாணவ செல்வங்களே, நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மிக விரைவாக இவரை போன்று சரியான பயிற்சி பெற்று மிக விரைவாக இவரை போன்று பல்வேறு துறைகளிலே உயர்ந்த பதவிகள் நிறைய இருக்கிறது. அந்த இடங்களில் எல்லாம் எனது அருமை மாணவ செல்வங்களாகிய நீங்கள் அமர வேண்டும் என்கின்ற ஆசை என்னிடத்தில் இருக்கிறது. நீங்கள் இவரை போல மிக விரைவாக இளம் வயதிலேயே மிகப்பெரிய பொறுப்புகளிலே அமர வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தில் தான் இவரை இன்றைய விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்திருக்கிறேன். இப்போது தம்பி அவர்கள் உங்களோடு பேச இருக்கிறார். அவர் கடந்து வந்த பாதை, எப்படி அவருடைய வெற்றி அவருக்கு சாத்தியமாயிற்று என்பதை பற்றி உங்களோடு பேச இருக்கிறார். அவரை போல நீங்களும் உயர வேண்டும், வாழ்விலே தன்னம்பிக்கையோடு வட்டமிட்டு பறக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒன்றை முத்தாய்ப்பாய் சொல்லி எனது அருமை தம்பி சித்திக் அவர்களை விழா சிறப்புரை வழங்க அன்போடு அழைக்கின்றேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பேர் ஜாஃபர் சித்திக். நான் வந்து தமிழ்நாடு காவல்துறையில் டெப்யூட்டி சூப்பரிண்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ் அண்டர் ட்ரைனிங்கில் இருக்கேன். என்னோட சர்வீஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகி 1 இயர் ஆச்சு. அண்ட் எல்லாருக்கும் இனிய சுதந்திர ஆண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். And also I would like to thank Krishna International School, Devipatnam, for giving me this opportunity. Because என்னையும் ஒரு வெற்றியாளனாக கன்சிடர் பண்ணி வர யங்கர் ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு என்கிட்ட இருந்து ஏதாவது இன்புட்ஸ் வருமானு கேட்டு சொன்ன நம்ம பிரின்சிபல் சார்க்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். அண்ட் மற்றது சொல்லணும்னா, நான் வந்து என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிடுறேன். என்னோட இதுன்னு அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ சே வாட் இஸ் அ சக்ஸஸ். பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் கன்சிடர்ஸ் மீ அஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன். பட் வாட் டிஃபைன்ஸ் அ சக்ஸஸ் அண்ட் ஹூ டிஃபைன்ஸ் சக்ஸஸ். ஸோ இதில் வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் இருக்கு. I'll tell you what. ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன்னா யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? மற்றவங்க டிஃபைன் பண்ணுற சக்ஸஸை, மற்றவங்க செட் பண்ணுற டார்கெட்ஸை அச்சீவ் பண்ணுற ஒருத்தன் சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனா, இல்லை தனக்குள்ள ஒரு இன்னர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வேணும், தான் செட் பண்ண டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவன் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனா? என்ன கேட்டால் வந்து நான் செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஒரு சக்ஸஸ்ங்கிறது நம்மளோட இன்னர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பொறுத்து தான் இருக்கு. நோ ஒன் வில் டிஃபைன் அ சக்ஸஸ். நீ இதை பண்ணிட்டா நீ சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன், நீ நல்லா படிச்சுட்டா சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன், நீ வந்து
இவ்வளோ மார்க்ஸ் 100 மார்க்ஸ்க்கு 98 எடுத்தால் வந்து நீ வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஐ ஒன்ட் டேக் இட். என்னோட அகாடமிக்கல் பேக்ரவுண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான். நான் வந்து டாப்பர்லாம் கிடையாது ஸ்கூலில். ரொம்ப ஆவரேஜ் ஸ்கோர் தான். 90% வந்து 10th 12th வாங்கினேன். பட் என்னோட இன்ஜினியரிங்கில் என்னோட அண்டர் கிராஜுவேஷன் வந்து இன்ஜினியரிங் பண்ணேன். நான் BEE பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட CGPA பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் நாட் ஈவன் above 8. ஸோ தட் டசன்ட் டிஃபைன் யுவர் சக்ஸஸ். ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் இந்த அகாடமிக்ஸில் எடுக்கிற மார்க்ஸோ இல்லை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களோட சக்ஸஸை டிஃபைன் பண்ணாது. ஸோ டோன்ட் குவான்டிஃபை யுவர் சக்ஸஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அப்புறம் இந்த இன்னர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்னு சொன்னால, ஸோ இது வந்து இதெல்லாம் நான் ஏன் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா, உங்களோட ஸ்கூல் ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டேஜ். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டார்கெட் பேஸ்ட் ஒரு ரேஸில் ஓடுற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்கூல் லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ண முடியாது. என்னோட ஸ்கூல் லைஃப் எப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு ரேங்க், இந்த ரேங்க் எடுக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும், செகண்ட் ரேங்க் எடுக்கணும், இந்த மாதிரி வந்து நான் பண்ணதில்லை. பட் என்னோட ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு 6th 7th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, நம்ம படிக்கிறோம், கான்செப்ட்ஸ்லாம் படிக்கிறோம், எனக்கு இந்த மெமரி பவர் இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி, ஆன்சர் எழுதுறது அதெல்லாம் எனக்கு வராது. ஸோ என்னோட இது என்னன்னா, கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும், எங்கே போனாலும் அந்த அப்ளிகேஷன் நாலேஜ் இருக்கணும். ஸோ இப்போ நான் வந்து எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது, ப்ரெஷர் குக்கர் பற்றி படித்தேன் 6th ஸ்டாண்டர்டில். ப்ரெஷர் குக்கரில் என்ன பிரின்சிபல் இருக்குது, சேஃப்டி வால்வோட ஃபங்க்ஷன் என்ன ப்ரெஷர் குக்கரில். ஸோ அது வந்து என்னோட மற்ற இந்த சோ கால்ட் டாப்பர்ஸ், அந்த நல்ல ஸ்கோர் பண்ணுறவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஸோ அப்படியே புக்கில் என்ன இருக்கோ அப்படியே தான் பண்ணாங்க. பட் நான் என்ன பண்ணேன்னா, வீட்டில் போய் நம்ம வீட்டில் இருக்க அந்த ப்ரெஷர் குக்கரை எடுத்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ இது வந்து நான் உங்களை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்க ப்ரெஷர் குக்கர்னு சொல்லலை. பட் நான் இதில் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அப்ளிகேஷன் நாலேஜ் இருக்கிற மாதிரி வந்து நீங்கள் படிக்கிற எதையுமே அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு அனலைஸ் பண்ணி படிங்க, சரிங்களா? நீங்கள் அப்படியே புக்கில் இருக்கிறது எழுதணுன்றது அவசியம் இல்லை. உங்களோட நாலேஜ் தான் செக் பண்ணுவாங்களே தவிர உங்களோட மெமரி பவர் செக் பண்ணுறதுக்கான இடம் இது கிடையாது. ஃபைன். அடுத்தது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து எப்படி வரும்னா, சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து உங்களோட கோல், லைஃப்பில் எண்ட் கோல் எதுவாக வேணா இருக்கலாம், புரியுதா? நீங்கள் வந்து இதாகணும், ஒரு நல்ல கரியர் செட் பண்ணணும், என்னவா வேணா இருக்கலாம். பட் அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அந்த கோல் ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஐ வுட் சே 3 P's ஃபார்முலா. 1 P is பேஷன். ஒரு பேஷன் இருக்கணும். பேஷன்னா இப்படி ஆகணும் அப்படி ஆகணுன்றது மட்டும் பேஷன் கிடையாது, அது எப்படி ஆகணும், அது ஆகிறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஒரு பப்ளிக் சர்வீஸ்குள்ளே வரணும்னு ஏன் நினைக்கிறேன்னா, பப்ளிக்கு நல்ல சர்வீஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஆல்சோ நான் கற்றுக்கிட்ட, நான் என்னோட லைஃப்பில் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு நினச்சேன் எல்லாமே. எனக்கு நடந்த ஒரு சில அநியாயங்கள், இல்லை எனக்கு நடந்த ஒரு சில குட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ், நான் பார்த்த ஆஃபீஸர்ஸ் கிட்ட இருந்த நல்ல குட் குவாலிட்டிஸ், இதெல்லாம் நான் வந்து மக்கள்கிட்ட நான் போய் கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சி நான் ஒரு பப்ளிக் சர்வீஸை செலக்ட் பண்ணேன். ஸோ அதுதான் தமிழ்நாடு போலீஸ் சர்வீஸ். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்குன்னு ஒரு ரீசன் இருக்கும், ஒரு கரியரோ ஒரு இதுவோ சூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கும். ஸோ பேஷன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். நெக்ஸ்ட் பேஷன்ஸ். பேஷனுக்கு தேவை பேஷன்ஸ்னால் பொறுமை. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நான் வந்து 2014 இன்ஜினியரிங் முடித்தேன். 2015 என்னோட UPSC கரியர் ஆரம்பிச்சது. நான் வந்து UPSC படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தேன். அப்போ வந்து சொல்ல போனோம்னா UPSC சிவில் சர்வீசஸில் 5 attempt கொடுத்துருந்தேன். 5 attemptம் கிளியர் ஆகல. தட் மீன்ஸ் 15 to 19 வரை கொடுத்துட்டேன். 15 to 19 வரை எல்லா வருஷமும் விடாமல் கொடுத்தேன். எனக்கு UPSC கிடைக்கல. பட் இதில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஒரு பொறுமை இருந்தது என்கிட்ட. அண்ட் ஆல்சோ அந்த தேர்ட் பி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தேர்ட் Pனா என்னன்னா, பர்சிஸ்டன்ட் எஃபர்ட்ஸ். ஐ வுட் சே கன்சிஸ்டன்சி. புரியுதா? ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வேணும். ஒரு செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் ஃபெயில் ஆனப்போ, ஒரு தேர்ட் அட்டெம்ப்ட் ஃபெயில் ஆனப்போ நான் வந்து என்னோட மனசு விட்டுருந்தேன்னா எனக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணியிருக்க முடியாது. ஸோ நான் என்னோட 5th அட்டெம்ப்ட் ஃபெயில் ஆனப்போ எனக்கு தோணுச்சு, நான் வந்து ரைட் ட்ராக்ல தான் இருக்கேன்னா இல்லை நான் ஏதாச்சும் சேஞ்ச் பண்ணணுமா அப்படின்றது இருந்துச்சு. நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, நீ இன்ஜினியரிங்கில் நல்ல நாலேஜ் இருக்குது, ஸோ இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட்லேயே போயிடு அப்படின்னாங்க. பட் நான் வந்து
எனக்கு எனக்கு இதுதான் ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ எனக்கு வந்து நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்தது இன்ஜினியரிங் சைடில் இருந்து. பட் நான் வந்து எனக்கு என்னோட பர்சனல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எதுலேருந்து வரும்னா எனக்கு பப்ளிக் சர்வீஸ் மூலமாக தான் வரும். ஸோ அது வந்து வெளியே இருந்து ஒருத்தங்க என்னோட சக்ஸஸை என்னென்ன வெளியே இருந்து டிஃபைன் பண்ணி நான் அதை பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ நான் நினச்சேன் சரி ஓகே லெட்ஸ் டேக் அ பிரேக்குன்னு நினச்சேன். சரி டிஎன்பிஎஸ்சி வந்தது, டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 எக்ஸாம்ஸ் வந்தது, அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணி பார்த்தது. நான் என்னோட 5 இயர்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் இந்த சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவேன். இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 நான் கிளியர் பண்ண சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவேன். நான் வந்து ஒரு வருஷத்தில் படித்தேன். டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 வந்து ஒரு 1 இயரில் படித்தேன், 2 மந்த்ஸில் படித்தேன், 3 மந்த்ஸில் படித்தேன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இந்த 5 இயர்ஸ் நான் கெயின் பண்ண நாலேஜ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு தான் என்னோட இது வந்ததுன்னு சொல்லுவேன். ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வரேன்னா, உங்களுக்கு ஒரு பேஷன்ஸ் இருக்கணும், பொறுமை இருக்கணும். ஏன்னா வந்து உங்கள் கூட வர காம்படிட்டர்ஸ் ஆகட்டும், நீங்கள் அந்த ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணுறது இதாகட்டும், நீங்கள் அது புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் அதில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறீங்கன்றது தான் இருக்குது. அதுக்கு டைம் எடுக்கும். ஸோ யாருமே வந்து எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருக்க முடியாது. ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணலாம், ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி ஒரு தனி டேலண்ட் இருக்கும், ஸ்கில் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபைன்டு பீரியடில் இந்த மாதிரி ஒரு சக்ஸஸ் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது. அண்ட் ஆல்சோ பர்சிஸ்டன்ட் எஃபர்ட்ஸ், இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கன்சிஸ்டன்சி. எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச கோட் ஒன்று சொல்கிறேன். The basic difference between a champion and someone who is forgotten is that a champion shows up na whatever be the situation, whatever be the condition, he shows up every day he'll wake up and he'll do whatever work he has to do. சும்மா நானும் படிக்கிறேன், நானும் வந்து ஒரு கரியருக்கு பின்னாடி போகிறேன், நானும் ஒரு யூடியூபர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன், நானும் ஒரு டான்ஸர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன், நானும் ஒரு சிங்கர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன், நான் ஒரு போலீஸ்மேன் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன், நான் ஒரு ஃபயர் ஃபைட்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன், டாக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நினச்சிட்டு இருந்தால் மட்டும் போதாது. யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஃபார் இட். எவ்ரி டே யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஃபார் இட். ஒரு சின்ன ப்ராக்ரஸ் இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ ஒரு டெய்லி ரிசல்ட் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் போகக்கூடாது. ஸோ இன்னைக்கு படிச்சிங்க, இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு பேப்பர் டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துருக்கீங்க, அதில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கோர் வரலன்னா that doesn't mean you are not fit for it. You have to experiment everything. You have to do all the trial and error methods, and then you will be a successful person. ஓகே, எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்ச கோட். எனக்கு ரொம்ப பர்சனல் ஃபேவரட் கோட்னா நான் இதுதான் சொல்லுவேன். அண்ட் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஃபேக்டர் தேவை. ஒரு பர்சிஸ்டன்ட் எஃபர்ட், பேஷன் இருக்கணும், பேஷன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஃபேக்டர் இருக்கணும். மோட்டிவேஷன் இருக்கணும். மோட்டிவேஷன் நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா, இன்டர்னல் மோட்டிவேஷன் ஒன்று இருக்குது, எக்ஸ்டர்னல் மோட்டிவேஷன் ஒன்று இருக்குது. எக்ஸ்டர்னல் மோட்டிவேஷன் நம்மளுக்கு வெளியே இருந்து கிடைக்கிறது. இன்டர்னல் மோட்டிவேஷன் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் மோட்டிவேஷனாக வச்சுக்கலாம். பட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. நெகட்டிவ் மோட்டிவேஷன் வந்து ஒரு 20% தான் ஒர்க் ஆகும். ஒருத்தங்களை சேலஞ்ச் பண்ணணும், ஒருத்தங்களை வந்து நம்ம டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணணும், ஒருத்தங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பெருசாக வாழ்ந்து காட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு உண்மையான மோட்டிவேஷன் கிடையாது. I'll tell you the next secret of success. That is positive motivation. பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன்னா, நானும் சின்ன வயசில் காலேஜ் படிக்கும்போது இந்த மாதிரிலாம் வந்து நெகட்டிவ் மோட்டிவேஷன்ஸ் தான் எனக்கு நிறைய இருந்தது. நான் அதை தான் வந்து பெரிய மோட்டிவேஷனாக கன்சிடர் பண்ணேன். பட் பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் தான் வில் பிரிங் இன் அ மேஜர் சேஞ்ச் in you. பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நினச்ச ஃபீல்டை, நீங்கள் நினச்சதை மட்டும் சாதிக்க ஹெல்ப் பண்ணாது. உங்களோட பர்சனல் க்ரோத், உங்களோட பர்சனல் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, EQ, இது க்ரோத்துக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். EQ இது க்ரோத்துக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ உங்களோட ஒரு பர்சனல் லைஃப் எப்படி பெட்டர் ஆக்குறதுங்கிறதுக்கும் பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் ஹெல்ப் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டு பாடுறது பிடிக்கும், பாட்டு கேட்குறது பிடிக்கும். ஸோ எனக்கு வந்து DIY பிடிக்கும். DIYனா டூ இட் யுவர் செல்ஃப். நான் ஏதாச்சும் பார்த்தாலே நான் அதுலேருந்து என்ன செய்யலாம், என்ன ரீஎன்ஜினியரிங் பண்ணி நம்ம அதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்ப்பேன். ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து எனக்கு எப்போவுமே இதெல்லாம் தான் பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷனாக இருந்தது. எனக்கு எப்போல்லாம் எனக்கு டவுனாக ஃபீல் ஆகுதோ அப்போல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சில திங்ஸ் பண்ணி நான் மோட்டிவேட் பண்ணிப்பேன். அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் எப்படி பாசிட்டிவாக மோட்டிவேட் பண்ணிப்பீங்கன்னா, டெய்லி யூ ஹாவ் டு ஒர்க் அண்ட் டெஸ்ட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ ஒரு நாள் வந்து ஒரு டெஸ்ட்டு, ஒரு 10 கொஷின் இருக்குது, நீங்கள் 5 மார்க் எடுக்கிறீங்கன்னா கன்சிஸ்டண்ட்டாக டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள். கன்சிஸ்டண்ட்டாக யூ ஹாவ் டு டூ த ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், ஒரு 5 மார்க்குங்கிறது ஒரு 4 டெஸ்ட் 5 டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு 5.5 மார்க் 6 மார்க், தட் இஸ் அ ப்ராக்ரஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயம் பண்ணி தான் நீங்கள் பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் பண்ணிக்க முடியும்.
ஸோ பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நெகட்டிவ் மோட்டிவேஷனை விட பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் வில் ஹெல்ப் யூ. அண்ட் வேறு ஏதாச்சும் சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. கீப் கோயிங். யாருமே வந்து உங்களோட எய்மோ உங்களோட கோலோ டிஃபைன் பண்ண விடாதீங்க. நீங்கள் உங்களோட பார்த்து சூஸ் பண்ணுங்கள். that would be the best option. எனக்கு என்னோட ஃபேமிலி சைடில் இருந்து ரொம்ப நிறைய சப்போர்ட்ஸ் இருந்தது. நான் வந்து என்னை வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்க சொன்னாங்க. இன்ஜினியரிங் எடுத்துகிட்டு நானே ஃபீல் பண்ணேன். நான் வந்து பப்ளிக் சர்வீஸ் போகணும்னு நினச்சேன் இன்ஜினியரிங் வேணுமான்னு. பட் இன்ஜினியரிங் வந்து எனக்கு லைஃப்பில் நிறைய விஷயம் கற்றுக் கொடுத்தது. ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு இன்ஜினியரிங் தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது. இப்போ கூட நான் வந்து என்னோட சில விஷயத்தில் நான் சஜஸ்ட் பண்ணணும்னா என்னோட சுப்பீரியர் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு என்னோட இன்ஜினியரிங் நாலேஜில் யூஸ் பண்ணாமல் நான் சஜஸ்ட் பண்ணவே மாட்டேன். ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் போட்டு பார்ப்பேன், அல்காரிதம் போட்டு பார்ப்பேன். ஸோ நீங்கள் உங்களோட கரியர் ஆகட்டும், அதுக்கான கிராஜுவேஷன் ஆகட்டும், அதெல்லாம் சூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் நல்லா டிசைட் பண்ணி நல்லா யோசித்து சூஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. ஸ்டே ஹாப்பி. எப்போவுமே வந்து என்ன தான் பண்ணுறோமோ இல்லையோ, எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு லீட் தேர் ஓன் லைஃப்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து இதை பண்ணணும்னு வந்து ஃப்யூச்சரை நினச்சி ப்ரெசண்ட்டை வீணாக்கிக்க வேண்டாம். ப்ரெசண்ட் வந்து என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து உங்களோட ஃப்யூச்சர் லைஃப் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். And once again I would like to thank the opportunity given to me by Krishna International School, Devipatnam, and special thanks to Principal Sir. வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் உங்களோட பிரின்சிபல் சார்கிட்ட சொல்லி நீங்கள் என்கிட்ட கேட்கலாம். தேங்க்யூ. ஜெயன். 1000 கோடி கனவுகளை அடிமனதில் சுமந்து கொண்டு ஒரு வைகறை பொழுதிற்காய் தவமிருந்து காத்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என் இனிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எனது அன்பு மாணவ செல்வங்களே, இன்றைக்கு மிக முக்கியமான நாள். உங்கள் வாழ்க்கையில் முதன்முறையாக சில பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்த நாளிலே நீங்கள் சில உறுதிமொழிகளையும் எடுத்திருக்கிறீர்கள். இந்த உறுதிமொழியினை நீங்கள் தவறாது கடைபிடிக்க வேண்டுமாய் அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன். பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய அத்துணை மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கு நம்முடைய பள்ளியினுடைய தலை மாணாக்கியாக கல்ச்சுரல் செக்ரட்டரி, ஸ்போர்ட்ஸ் செக்ரட்டரி, 4 ஹவுஸ்களினுடைய கேப்டன், வைஸ் கேப்டன் போன்றவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு நீங்கள் பொறுப்பேற்று இருக்கிறீர்கள். உங்களை எல்லாம் நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள் தான் தேர்தல் நடத்தி தேர்வு செய்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் உங்களை தேர்வு செய்வதனுடைய நோக்கம் நிறைவேற வேண்டும். நீங்கள் இந்த பள்ளிக்காக, இந்த மாணவர்களுக்காக எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை முழு மனதோடு செய்ய வேண்டும். அவர்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும். உங்களுடைய இளையவர்களை முறையானவர்களாக வழிநடத்தி கொண்டு வர வேண்டும். இதுதான் என்னுடைய ஆசை. அப்படி பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய நீங்கள் மிக முக்கியமானதாக ஒன்றை செய்ய வேண்டும். எனது அருமை மாணவ செல்வங்களே, இன்றைக்கு நிறைய பெற்றோர்களை நான் சந்திக்கும் போதெல்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம், என்னுடைய குழந்தை தினந்தோறும் செல்போனை எடுத்துக்கொண்டு எந்த நேரம் பார்த்தாலும் பப்ஜி, ஃப்ரீ ஃபயர் போன்ற விளையாட்டுகளில் தான் மும்முரமாக இருக்கிறான் என்று வேதனைப்படுகிறார்கள். எனது அருமை மாணவ செல்வங்களே, இதெல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் உயர்வதற்கு எந்த ஒன்றையும் கொடுக்க போவதில்லை. இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தீர்கள், ஜாஃபர் சித்திக் என்கின்ற ஒருவர் மிக இளம் வயதிலேயே இத்தனை பெரிய உயர்ந்த ஒரு பொறுப்புக்கு வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் அவருடைய கடுமையான பயிற்சி. அவரும் உங்களைப் போல பப்ஜி, ஃப்ரீ ஃபயர் இன்னும் நிறைய விளையாட்டுகள் இருக்கிறது, அதையெல்லாம் விளையாண்டு கொண்டிருந்தால் இன்றைக்கும் அவர் வீட்டிலே தான் இருந்திருக்க வேண்டும். அதை
அதையெல்லாம் விட்டு வாழ்க்கையில் உயர வேண்டும் என்பதற்காக இன்றைக்கு உயர்ந்து நிற்கின்றார். நீங்கள் பார்த்தீர்கள், அவர்களைப் போல நீங்களும் வாழ்க்கையில் உயர வேண்டும் என்று சொன்னால் மாணவ செல்வங்களே, இது போன்ற விளையாட்டுக்களை தயவு செய்து நிறுத்திவிடுங்கள். இந்த விளையாட்டுக்கள் உங்களை மனதளவில் மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய மொத்த வாழ்க்கையே அழித்துவிடக்கூடிய அளவுக்கு இந்த விளையாட்டுக்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கின்றது. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், பப்ஜி மதன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் இன்றைக்கு அவர் இருக்கும் இடம் சிறைவாசம், ஜெயிலில் இருக்கிறார். ஏன்? அவர் நிறைய பேரை இந்த விளையாட்டுகளின் மூலமாக ஏமாற்றியது. இந்த விளையாட்டு எந்த அளவுக்கு அவரை கொண்டு போய் நிறுத்தி இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். எனவே அவரை போல வேறு யாரும் வந்துவிடக்கூடாது. இந்த விளையாட்டுகளினால் மனதளவிலே பாதிக்கப்பட்ட நிறைய மாணவர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன். இன்றைக்கும் வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக்கிலே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு மாணவன் தன்னுடைய கையிலே செல்போன் இல்லை, ஆனால் இருப்பது போலவே செய்கை செய்து கொண்டிருக்கிறான். யோசித்து பாருங்கள், மனதளவிலே அவன் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். இன்றைக்கு அவனிடத்தில் செல்போன் இல்லை, ஆனால் அவன் வெறும் கையிலேயே இந்த கேம் விளையாடி கொண்டிருக்கிறான். அந்த அளவுக்கு அந்த விளையாட்டில் அவன் அடிமையாக விட்டான். கடைசியில் யோசித்து பாருடைய வாழ்க்கையே இன்றைக்கு வெறுமனாக இருக்கிறது. இதற்காகவா உங்களுடைய பெற்றோர்கள் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உங்களை பெற்றெடுத்து வளர்த்து இன்றைக்கு உங்களை ஒரு நல்ல பள்ளியிலே படிக்க வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் எதிர்காலத்திலே மிக உயர்ந்தவர்களாக வர வேண்டும் என்று கனவு கண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் படிக்கவில்லை, என் குழந்தை படித்து பெரியாளாக வேண்டும் என்று எத்தனையோ பெற்றோர்கள் பல கனவுகளை சுமந்து கொண்டுதான் இங்கே உங்களோடு இருக்கிறார்கள். அவருடைய கனவுகளை நீங்கள் சுமந்து கொண்டு அவருடைய கனவுகளை நனவாக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். எனது அருமை மாணவ செல்வங்களே, இன்றைய உறுதிமொழியில் ஒன்றாக இந்த ஒன்றையும் நீங்கள் இணைத்துக் கொள்ளுங்கள். இன்று முதல் நான் பப்ஜி, ஃப்ரீ ஃபயர் போன்ற விளையாட்டுக்களை விளையாட மாட்டேன். நான் படித்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் என்ன ஆக வேண்டும் என்று நினைக்கிறோனோ அதற்காக பாடுபடுவேன் என்கின்ற உறுதிமொழியை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அப்படி எடுத்துக்கொள்வீர்களே ஆனால் இன்றைய விழா உண்மையாகவே ஒரு சிறப்பான விழாவாக, இன்றைய நாள் ஒரு சிறப்பான நாளாக இருக்கும் என்று உங்களிடையே கேட்டுக்கொண்டு இந்த இனிய விழாவில் தலைமை மாணாக்கர் முதல் பள்ளி மாணவ அளவிலே இன்றைக்கு லீடர்களாக, அசிஸ்டன்ட் லீடர்களாக பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய அத்துணை பேருக்கும் என் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய இனிய விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்து மிகச்சிறந்த கருத்துக்களை எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு அளித்த தம்பி சித்திக் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனம் நிறைந்த பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இன்னும் அவர் வரக்கூடிய நாட்டிலே இன்னும் மிக உயர்ந்த பொறுப்புகளை எல்லாம் அடைய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே வாழ்த்தி இன்றைய விழாவில் கலந்து கொண்ட அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் எனது இருபாட்டு ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் உரித்தாக்கிக் கொண்டு நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Wonderful speech, sir. To deliver her vote of thanks. Good morning to everyone. This is Pooja, here to propose vote of thanks from grade 9. Once the great is whispered, feeling thankfulness is not expressing. It is like wrapping precious and not giving it. Wishing you all a great day. I would like to take this opportunity to convey the covenant gratitude and the words on the significant day on behalf of School and Students Council. Our sincere gratitude to our extreme chief guest, Y. Jafar Siddiq sir, for taking out the precious time and consented to be with us. Your words inspired us, sir. Thank you very much, sir. Behind every prosperous plan, fair support of our school management, concerned guides of our school principal, endless encouragement of our vice principal and coordinators, a shorted effort of our committed teachers, an immense contribution of our support staffs, and unconditional love of our parents. I would like to take this opportunity to thank all them from bottom of my heart. I would like to thank all my friends for their cooperation, and thank you all once again for making this program a grand success. Thank you all. Thank you very much, Lynn, for your kind words of gratitude, bravery and freedom.
Well, we believe that any national or academic event is incomplete without national anthem. So I request you all to stand up together for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे